শিবির দেবনতে গণ আদিবাসী বীর फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कोई गिरो को आतंक गरम सेरेंग को सेरेंग तेहन पार्सी माहे सेटराकान कॉलेज दिन सानाम माचेद माचेदानी को मानव जोहार तायम तेहन कॉलेज दिन जहाँ जे पटुआ को और गाते को सानाम को दुलर जोहार तेहन सानाम को बड़ा पार्सी माहा मेनखान पार्सी माहते दोनों बांग बुझुकना जे ओका पार्सी ना माहा तेहन उनका तो पुनिया पार्सी ना माहा तेहन दिन गे 22 दिसंबर 2003 रे भारत रेना मिद सायना संशोधन रे पुनिया पार्सी सेलेक्ट रेना ओना को मैथिली बोडो डोगरी और संताली अब अब तो संताल घरन ग्राम माते अब तो अब पार्सी महाबन मना उनका एटा पार्सी को मना तेहन दो नवा तो अब अड़ी गरम दिन कना चिकाते तेहन दिन गे अब पार्सी दो पूरे भारत जगह ना पार्सी नते बड़ायना ओनाते तेहन दो गोटा भारत दिसम रेगे आयमा गणतंत्र को कॉलेज यूनिवर्सिटी करे नवा महा दो अड़ी रस्क सतला मनाव कना पार्सी महा मेन रे दो अब न दो गो पार्सी कना आ गो पार्सी ते तेहन अब सेचेदक ना दाव ᱧᱟᱢ करा ओना मेनते हो तेहन अब अड़ी रस्क महा कना तेहन जुदी जहाय नवा दिसम रे जहाय की जुदी निजेरा गो पार्सी बाय बड़ाया उनिया तो अवस्था नंका के हुआ जहाय पटुआ जहाय गिद्रे बिना आयो तोते करा है माने उनिया तो बेस्टिक हॉर्मोन पसना दो बांग हुआ उनका की जुदी जहाय आजा गो पार्सी ते शिक्षित ना अजरी बाय जामा इनका दुनिया
जगह तो बेस ठीक पसना बांग हुआ जुदी दिन बन नेल को एटा जत को अब अपन अड़ी को लहा करना सेचे करे उनको तो नवा रे को लहा करना चिदा से उनको तो गिदरे को काकवा गोबरसी ते सेचेत को नाम का उनका ते अब हम जुदी तो अब प्रसिद्ध को सेचेता इनखान अब हम सानाम लेकना लहान की डहार को नाम दारे तेहेन होय तो अड़ी होर को मेनिया जे बांगे संताली प्रसिद्ध ते पढ़ाव ते चेत नाम उनको नवा पे कुली को पे चाहे को मेनिया जे संताली प्रसिद्ध ते पढ़ाव ते चेत बाई इनखान ऊपर जवाब जुदी को ले ले आपिया इनखान नाके किया तेहेन अबवा नवा परसी जहां दो संताली परसी झारखंड रे 2009 रे सेकंड स्टेट लैंग्वेज लेकाते ओंडे सरकार माना बता किया उनका के नोडे पश्चिम बंगाल रे 2012 रे नोडे ना सेकंड लैंग्वेज लेकाते माना बता होना यूपीएससी होते संताली परसी को दरेया झारखंड रे ते जेपीएससी संताली परसी को दरेया एसएससी पे दरेया नोडे झारखंड रे टेट मेना ओना को दरेया नोडे स्टेट रे अपे पश्चिम बंगाल रे टेट को दरेया संताली परसी ते उनका के आरो आयमा मेना जहां दो संताली परसी पढ़ाव लेकान फायदा हो जाम करे जहां के परसी बोल पढ़ा कना ओना जिदा बोल पढ़ा नोआ मिटा दिवान क्वेश्चन कना परसी बांखन जहां के मिटन सब्जेक्ट में पढ़ा जिदा ओना दो उन्ने के पढ़ा जखन ओना ते कोड़ी आवजारना आम मिटन डहार में बांखन तो पढ़ाव के फायदा इनखान नितों नोआ परसी ते पढ़ाव के हम कोड़ी आवजारना आयमा और डहार नाम कना आपे नोडे पे गेल को या आयमा माचे को बहाली ना यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल करे ओना सामते आरो एटा फील्ड रे होनी तुम दो आयमा डहार को नाम कना ओनाते परसी ते पढ़ाव ना फायदा दो नोआ गे सामते अब नितों परसी ते आयमा मारang मारang भारत जगत रना इंस्टीट्यूट करे जहां का मिशन ना सील सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज नोडे हो संताली परसी ते पढ़ा चला और ना की मिशन ब्रांच में ना ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर भुवनेश्वर ओडे हो संताली परसी ते पढ़ा चला कना ओडे तो और चीज पढ़ा चला कना और ओडे तो संताली ते संताल जाति को पढ़ाव ना दाम को नाम ओडे तो एटा जत को संताली परसी ते सेचे दो ना दाम को नाम मेनखान अब तो ओना खन भेगर जहां की यूनिवर्सिटी को मेना ओना पर अब तो संताली परसी ते पालन को थायमा चेदा से उनको नुना कुरुमुटु को छुटो कना जे अब को माना हो कना ओनाते अब हो कुरुमुटु को छुटो मा और अब जहां के नाम ना आस मेना ओना बन अमेट मा और नोन पढ़ा कना पढ़ा सुन तो बांगा मिटन जोस को दोय मा टारगेट मिटन दोय मा इन पढ़ा कना चेदा नोआ काम चेद नाम सना ओना टारगेट मिटन दोय बिना टारगेट तो बाम से दारे ओंडे जुदी तेन आप ओड़ा खन पे हेज कना खान मिटन टारगेट तायम ला जे बाम कॉलेज से रोबा जुदी हम टारगेट मोरे बाय ताय खान तो हुई दारे हम कॉलेज बाम से को ओनाते नोआते पढ़ा कना पे मन मिटन टारगेट दोय पे इन नोआते पढ़ा पे चेद नि चिके आम चेद बिना सना ओना के मेना मेनखान टारगेट दोय में निया को दिन करते के साम को जोहार आ इतिन के चिकाते नोडे गदिर बांग्ला भाषा को मेना को बांग्ला पे बइन रोड दारे कना तो वहां दिन दिन के होगा मैं आप सबों से थोड़ा माफी चाहूंगा क्योंकि मैं तो बंगाली भाषा से नहीं बोल पा रहा हूं और ओरिजिनली मैं तो झारखंड से हूं और हिंदी भाषा ही मुझे आती है तो हो सकता है आप लोगों को संताली भाषा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग सोच रहे हैं क्या क्या बोल दिया होंगे तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा क्योंकि मैं बंगाली में नहीं बोल पा रहा हूं मैं अभी फिलहाल यहाँ का जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ संताली से तो कुछ महीना हो गया मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ एक साथ के साथ तो हो सकता है और कुछ दिन के बाद जब मैं यहाँ आऊँगा तो मैं बांग्ला से जरूर बातें करूँगा या ये मेरा सेकंड विजिट है यहाँ पर ये अम्बा जो है वो पहले एक बार मुझे आए लाए थे और ये मेरा सेकंड विजिट है तो कल ही बातचीत हुआ हम लोग का इसलिए आज हम लोग यहाँ भाषा दिवस मनाते हैं तो इसीलिए आज हम लोग यहाँ आए और अचानक ही प्रोग्राम बना तो ऐसा हो गया अचानक प्रोग्राम तो
हम लोग बोल रहे हैं चलिए कुछ सोल्यूशन सही, अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा तो अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए जैसा तैसा प्रोग्राम हुआ और तैयारी भी अच्छा से नहीं हुआ था, आ गए वो। तो इसीलिए मैं आप लोगों से माफी चाहूँगा कि मैं अपना गाड़ी से नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद। पारसी बारे आदि नापाय नापाय कथा को लई आंजमा बना नित दो आबो सामने रे सूर्य गमके कथा लई ताबन पारसी बारे আজকের দিনে 5 ডিসেম্বর সান্তালি পার্সি সংবিধান অষ্টম প্রস্তুত হয়েছিল। আজকে আমাদের সান্তালি ভাষা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। আজকে সমস্ত কলেজ ইউনিভার্সিটিতে প্রায় পড়ানো হয়। আবার এখানে অনেক সান্তালি স্টুডেন্ট যারা সান্তালিতে নিয়েছে, সান্তালিতে পড়াশোনা করে, সেটার জন্য খুবই আনন্দিত বোধ করি। আমাদের কমিউনিটি ছেড়ে অন্য নন সান্তাল স্টুডেন্ট অনেকে সান্তালি নিয়ে পড়াশোনা করছে, সান্তালি ভ্যালুটার সম্বন্ধে তাদের অনেক এগিয়ে এসছে, সেটার জন্য আমরা খুব আনন্দিত। এখন আমার একটা বলা হচ্ছে, আমি এখানে স্টুডেন্ট ছিলাম বেঙ্গল স্কুলে, এখানে 1924 সাল থেকে সান্তালিতে পড়ানো হতো হাই স্কুলে, এখন সেটা শেষ হয়ে গেছে, সেটার জন্য খুবই দুঃখিত আমরা। আর আমাদের চেষ্টা রয়েছে আর তাড়াতাড়িতে হাই স্কুলে প্রাইমারিতে এখানে সান্তালি পড়ানো হয়, পড়াটা শুরু হয়। আর আমাদের বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি প্রায় সমস্ত কলেজে সান্তালিতে চালু হয়েছে। এখানে একটা ওমেন্স কলেজ আছে, সেখানে সান্তালি চালু আমরা আশা করছি। আর এখানে সমস্ত লোকাল স্টুডেন্ট যারা তারা হচ্ছে কুরমানি ভাষায় প্রায় কথা বলে সবাই। আমাদের রিকোয়েস্ট মানে হচ্ছে আমাদের চেষ্টা রয়েছে এখানে কুরমানি ভাষাতে পড়াশোনা হোক। এখানে সিধুকালী বিশ্ব ইউনিভার্সিটিতে যেখানে নিয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চলছে, সেখানে এমফিল করার জন্য অনেক স্টুডেন্ট আসে, যাই আমরা অনেকে, সেটা এখন চালু হয়নি, ঠিকঠাক চালু হয়ে যাবে হয়তো। আর রবীন্দ্র ভারতীতে আমাদের এমফিল আছে, সিলে আমাদের পড়ানো হচ্ছে, উন্নত হয়ে যাওয়ার পরেও ওখানে সান্তাল স্টুডেন্ট এখন ঠিকঠাক সান্তালি নিয়ে পড়াশোনা করছে না। তাদের অনেকের এই কোশ্চেন আছে, সান্তালি পড়াশোনা করে আমরা কী করবো, ভবিষ্যতে আমাদের নো টার্গেট, ঠিকঠাক টার্গেট নেই। সান্তালিতে এখন আমাদের হচ্ছে আইপিএস, জিপিএসসি অ্যান্ড হচ্ছে ইউপিএসসি, পাবলিক সার্ভিস, আর স্কুল কলেজের সমস্ত অলচিকিতে লেখা আছে, এখন পড়াশোনা করা যায়, মানে সিলেবাস যেটা তৈরি হয়েছে। আর সকল সান্তালি স্টুডেন্টকে বলবো আর সান্তালিতে পড়ার জন্য। আর হচ্ছে আমার ভারতের বাইরে নরওয়েতে আমাদের নিয়ে সান্তালিতে রিসার্চ চলছে, সেখানে অস্ট্রেলিয়া ইউনিভার্সিটিতে, সেখানে অনেক অরুণ কুমার ঘোষ আর বর্ধমান ইউনিভার্সিটির বাংলা হেড, সেখানে পিএইচডি করতে গেছিলো, শহীদ ভূমিক আছে। অনেক নন সান্তালি স্টুডেন্টদেরকেও বলছি আর সান্তালিতে কিছু চেষ্টা করবো, সান্তালি পড়ার জন্য আগ্রহী সান্তালি প্রতি। আর সান্তালের মানে কিছু অনেক ধন সম্পত্তি কিছু আছে সান্তালিতে, পিও বোর্ডিং সাহেব, এল স্ক্রেবুট সাহেব, রবার্ট কাটিয়া সাহেব আর হচ্ছে যে ফিলিপস, এরা অনেক কিছু দিয়ে গেছে সান্তালিকে, তাদের জন্য ধন্যবাদ। আর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হ্যাঁ, এরা সান্তালের জন্য কিছু করে গেছে, নন সান্তাল না হয়, তাদের জন্য পার্সি মায় তাদেরকে হোলসেলাম জানাচ্ছি। আর বিশেষ কিছু না বলে সমস্ত বাংলাদেশকে গভীরভাবে থ্যাংকস জানাচ্ছি। এই অনুষ্ঠানটা आदि नापाय नापाय कथा को लई सकालबेला 22 डिसेम्बर पारसी महापर्वते नित दो आबो कॉलेज रे आमथा गमके किछु कथा मेना पारसी बारे ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱠᱚᱞᱤᱜ ᱠᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱡᱚᱦᱟᱨ, ᱤᱧᱨᱮᱱ ᱫᱟᱫᱟ ᱞᱚᱠᱷᱚᱱ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱨᱡᱚ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱠᱞᱟᱥᱢᱮᱴ ᱠᱟᱱᱟ, ᱩᱱᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸ
स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए इसके लिए धन्यवाद, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा शॉर्ट में हुआ, हम लोग पहले से नहीं कर पाए। अगर आप लोग पहले से कॉलेज में अटेंड होते कंटिन्यूटी, तो मुझे लगता है इसको मैं अच्छा से कर पाता, लेकिन इसके नहीं होने की वजह से मैं नहीं कर पाया। इसके लिए हम चाहें कि आप लोग अच्छे से आए कंटिन्यू, जिससे कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो उसको हम लोग अच्छे से कर पाए। और आपने ऊपर में देखा कि ये वर्षी महा, इसका उधर लिखा हुआ है बांग्ला में भाषा दिवस। भाषा दिवस क्या होता है? हम लोग के लिए संताल के लिए आज है, हो सकता है बांग्ला के लिए कुछ फरवरी शायद है ना, बांग्ला का जो भाषा दिवस है सबका ये है। तो ये भाषा दिवस कॉमन है, आज के दिन में मनाया जा रहा, मतलब आज संताली की भाषा दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे। ऐसा नहीं कि भाषा दिवस किसी का आप लोगों का नहीं है, तो सबको मनाना है। तो ये प्रोग्राम अगर मैं कहूँ एक्चुअली तो स्टूडेंट को ज़्यादातर पार्टिसिपेट करना चाहिए। वे क्या सोचते हैं भाषा दिवस के बारे में, इसको कैसे मनाना चाहिए, तो मैं यहाँ पहले लेक्चर नहीं दूंगा। भाषा दिवस के बारे में हमारे सर लोग भी हैं, तो मैं पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे स्टूडेंट तरफ से हम लोग इसको बाद में कंक्लूजन करेंगे। तो पहले मैं स्टूडेंट से जानना चाहूँगा कि आज का दिवस आप लोग को कैसे समझते हैं। पहले सांताड़ पटुआ को गए जे तेहना दिन आप जब दबो मनाई ना मनाना मीनिंग चेक करना चेदा मनाओ से चेल का मना दरकार कोनो दिवस আমরা যখন পালন করি আমি মনে করি না যে আজকে যেটা হচ্ছে সেটা পুরোপুরি মানে সঠিক। অ্যাকচুয়ালি কোনো দিবস পালন করতে গেলে তার মহত্ব জানতে হবে, তো আমরা কি মানাচ্ছি। এর আগে আমি একদিন প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে আমরা কি করি, শিক্ষক দিবস মানাচ্ছি, শিক্ষক দিবসে বলেছিলাম তাকে ভুলে আমরা নাচ গানে সব ব্যস্ত। যদি নাচ গানে করা ছিল তাহলে আমরা কোয়ের বার্থডে মানাতাম, তাই মানাচ্ছি চলো ডান্স কর, আমরা জিতের বার্থডে মানাতাম, মানাইতো অনেকে আর নাচ গান করে। আমরা এটা ভুলে যাই কি আজকে কি দিবস কি মানাচ্ছি। তা আমরা এই যে ভাষা দিবস, ভাষা দিবস নিয়ে আমি প্রথমে চাইবো খালি আমরা বলবো না, কিছু আমরা শুনতে চাই তোমাদের কাছে যে তোমরা কি ভাবো, কেমন মানালে ভালো হবে। তো তোমাদের কাছে আমি রিটার্ন করে দেবো আমাদের নমিতা সরেনকে যে এখন আমাদের ছাত্ররা কেউ মানে সবাই একটু করে বলুক, যে বলতে চায় মোটামুটি কিছু তো বলবে, কিছু বলবে যে আজকের যে ভাষা দিবস, আজকে সাপোজ যারা সান্তালি তারা সান্তালি ভাষা দিবসে কিছু বলবে, আর যারা নন সান্তাল তাদের তো ভাষা দিবস থাকে। তো ভাষা দিবস কি বুঝে বা ভাষা দিবসে আমরা কিভাবে মানাবো, কিভাবে মানা দরকার, সেটা এটা এটা লেকচার হবে না, এটা আমরা একটা গ্রুপ ডিসকাশন মনে ভাবো। আমরা ক্লাসে আছি, আজকে ভাষা দিবস উপলক্ষে আমরা একটা গ্রুপ ডিসকাশন করছি। তো সেই নিয়ে আমি বেশ বললাম নমিতাকে যে নমিতা সবার কাছে একটু বলবে, সে অ্যাঙ্কারিং টাইপ করবে, আর আমাদের মাতৃবাবু আছে উনি ক্যামেরা করবে। চলো নমিতা इंग्लिश जे भाषा हम तो बांग्ला है, हम तो क्लियर दे आम जे नंबर है, हम तो थोड़ा ये को ठीक है। और टीवी को बाप जन का एग्री कर ले आम जे ले या मुझे ले जो तो हर में जाके हम ले सना को उनको के पूरी को आले बोले आजो मत ठीक है। हमारा नाम है हमारा नाम है नाम जो बोले जरा बोलते जाए जरा बोलते नाम साथ संतान की तरह तो ले ही फास्ट, उसके बाद उनको जो है इच्छा है उनको बोले चलो मुझे भी तो बोलना है जो मैं आम पीछे जाना किसी को बात हो एक एक करके सब बोलेंगे ठीक है। उनका थॉट आज के बाद वो क्या सोचते हैं वे थोड़ा बोलेंगे। फारसी बारेते মানে আমাদের স্থাপিত হয়েছিল এবং সাঁওতালি ভাষা 22 ডিসেম্বর 2003 সালে। তো চাইবো যে আগামী দিন আবার সাঁওতালি ভাষা আমাদের প্রত্যেক স্কুলে কলেজে যাতে ছড়িয়ে যায়, তাই
সমস্ত সাঁওতালি ছেলে মেয়েদেরকে বলছি তারা যেন সাঁওতালি ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করে যাতে আবার উন্নতি করতে পারে। Spontaneous. ফিল করছো ওটাই বলবে। Spontaneous. Spontaneous. আমার মতো বলো। স্পিক ননসেন্স। আজ 22 ডিসেম্বর আমাদের কলেজে এই অনুষ্ঠান করার জন্য আমাদের সাঁওতালি ডিপার্টমেন্টে আমফাগমান বাবু অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যাতে আবার আগামী দিন আমাদের অনুষ্ঠান উন্নতি হোক, বড় আকার ধারণ করে। আমার সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে কলেজে আসার জন্য অনুরোধ করছি, যাতে কলেজে পড়াশোনা আবার ভালো হোক, ভালো করে। তাই আর কিছু না বলে আমি লক্ষণ গমকে দেখতে ᱤᱧ ᱠᱩᱥᱤ ᱥᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱜᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱩᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ। ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱢᱟᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ, ᱛᱚ 2003 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ 22 ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱟᱣ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱞᱮᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟর ᱵᱚᱱ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱵᱟᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱯᱚᱛᱛᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ। ᱯᱟᱹᱨᱥি ᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱛᱚᱨᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱭᱳ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱪᱮᱫ ᱟᱠᱟᱫ ᱵᱚᱱᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱡᱮ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱥᱮ ᱵᱷᱟষᱟ ᱠᱟᱱᱟ। ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱷᱟষᱟ ᱜᱮ ᱟᱭᱳ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟᱜᱼᱟ ᱵᱷᱟষᱟ ᱫᱚ। ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱪᱮᱫ ᱮᱫ ᱵᱚᱱᱟᱭ, ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱟᱵᱚ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱨᱚᱲᱮᱫᱼᱟ। ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱵᱟঙᱟᱞᱤ, उनको तो बांग्ला तेज आकोन आयो जहां काने उनी ठन खन को चेक आका से आबो हन और सानताली पढ़ा लगी ते तीन नो दाम ठन का पुलिस के जाते आबो माने आबो कोन पुलिस को से जहां एटा माने देखो को से आबो एटा देखो उनको जाते को चेष्टा माजे आलो सानताली भाषा को चेष्टा जाना लगी माने जतो हर दिन शुरू मेटान भाषा तो अपन सेड़ा जाय जतो हर दिन अपन बांग्ला तो को एम का जे मेटान भाषा को सेड़ा भाषा को ओय बांग काना जे नवा दो इया भाषा काना से नवा दो इया भाषा काना नवा दो इन दो बई सेड़ा भाषा को ओय बाधा बानु आ जे नवा भाषा बई सेड़ा दारे नोडे तेही तो नोडे गे इन दो इया कथा मुझे बोलसा की बोलছে যে বাবা মা যেটা শেখায় সেটা হচ্ছে মাতৃভাষা আর সাঁওতালি মাতৃভাষা সরকারের সংবিধান অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সে আনন্দিত উপভোগ করছে আনন্দ বোধ করছে আর স্টুডেন্ট সকলকে বলা হচ্ছে যে বলতে চাইছে সে সবাই একটু সাঁওতালিটা শেখে আর ইউনিভার্সিটি কলেজ সমস্ত জায়গায় ঠিকঠাক পড়ানো হয় এটাই বলছি। জেএনইউর একটা এক্সাম্পল দেবো যেখান থেকে আমি পিএইচডি করছি, সেখানে একটা স্টুডেন্ট ফোরাম আছে ঝাড়খণ্ডের স্টুডেন্টদের, তার নাম হচ্ছে জেটিএসএ, ঝাড়খণ্ড ট্রাইবাল স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। ঝাড়খণ্ডে যারা আদিবাসী স্টুডেন্ট তাদের অ্যাসোসিয়েশন খুব অ্যাক্টিভ, প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ, এবং ওখানে ওদের মানে যারা লিডার ছিলেন গণেশ মাঝি, ও নিজে সান্তাল মানে সাঁওতালি, তো ও লিড করতো। আর পুরো জেএনইউর মধ্যে ওই অর্গানাইজেশনটা মানে সংগঠনটা, যেমন তোমরা এখানে দেখো এসএফআই টিএমসিপি, ওর মতনই অর্গানাইজেশন, তবে ওরা কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না, ছাত্র নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না। তো জেএনইউকে আমি এই জন্যই বলছি কারণ আমি শুধুমাত্র যাদবপুরেও পড়েছি, অন্যান্য জায়গায় পড়েছি, তাদের কি কালচার সংস্কৃতি, কিন্তু সান্থালি যারা আদিবাসী তারা কিন্তু এই দেশের অরিজিনাল বাসিন্দা, তারা কিন্তু কোনো জায়গা থেকে উঠে আসেনি, এই কথাটা প্রথমে মাথায় রাখতে হবে। এই নয় কি তারা বাংলাদেশ থেকে উঠে এসছে, যারা অনেকেই আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আজকে আছে, অনেক মানে আমাদের আশেপাশের লোকজন যারা পশ্চিমবঙ্গে আছে তারা সব কেউ বাংলাদেশ থেকে মাইগ্রেটেড, কেউ পাকিস্তান থেকে মাইগ্রেটেড, মানে ওখান থেকে এগুলো হয়েছে, দেশ ভাগের সময় হয়েছে। কিন্তু যারা সান্তালি, যারা আদিবাসী, তারা কিন্তু এই দেশের প্রকৃত বাসিন্দা,
এটা মাথায় মনে রাখতে হবে। এই দেশের প্রকৃত বাসিন্দা হওয়ার জন্য এই দেশের যে ট্র্যাডিশনাল কালচার, যে ট্র্যাডিশনাল মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতবর্ষের যে ডাইভার্সিটি, যে বৈচিত্র্য আছে, যে বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতির বৈচিত্র্য, সেটাকে কিন্তু সমৃদ্ধি করার পিছনে এদের সবচেয়ে বেশি অবদান, যারা কিন্তু আদিবাসী বা শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব বলা হয়, বিশেষ করে শিডিউল ট্রাইব, যাদেরকে আমরা যারা তোমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স বা অন্যান্য পূর্বে অ্যাবঅরিজিনালস বলা হয়, ঠিক আছে। আদিবাসী কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আদি বাসিন্দা তাদের। তো সেই জন্যই এই ভাষাটা আজকের আদিবাসী এবং মানে শিডিউল ট্রাইব এই এরিয়াটার উপরে এত বেশি রিসার্চ গবেষণা চলছে, ইন্ডিয়াতে নয়। আমাদের একজন বললেন কালি কি শুধু নর্থ অসলো ইউনিভার্সিটিতে হচ্ছে। অসলো ইউনিভার্সিটি একজন প্রফেসর আছেন, ওনার নাম হলো কেনেথ বো নিয়েলসন। উনি প্রায় সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নয়াচড় এইসব জায়গার উপর গবেষণা করেন। উনি প্রায়ই আমাদের ফেসবুকে কথা হয়, উনি প্রায় জানতে চান কি এই সান্থালি ভাষার আজকের আপডেট কি, এবং পরবর্তীকালে যখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী নিজে কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সান্থালি ভাষাকে মেন স্ট্রিমিং করার, মানে মূল স্রোতে, মূল ধারায় নিয়ে আসা, কারণ আমরা সবাই বাংলা বলতে অভ্যস্ত, আর যারা সান্থালি বললে অনেক হয়তো মুখ মুচকাচ্ছে, বুঝতে না পারা, তার জন্য একটা হেজিটেশন বোধ করে, ইজ ডিফারেন্ট, আলাদা। কিন্তু সান্থালি বলছে তার প্রতি এই নয় কি সবাই আই এম স্পিকিং ইন ইংলিশ, সো মানে খুব বিশাল ব্যাপার স্যাপার। যারা ইংলিশ টিচার বা আমরা যারা পড়ে এসেছি ইংলিশ বলছি বা যারা বাংলা বলছি, মানে একটা খুব হাই প্রোফাইল ব্যাপার স্যাপার নয়। সান্থালি ভাষা আজকের দিনে বিশেষ করে জেএনইউ বলা হয় ইন্ডিয়ার সবচেয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়, সেখানে আদিবাসী শুধুমাত্র সান্থালি নয়, রাজস্থানের যে বেল্ট আছে, মানে বিভিন্ন জায়গায়, মানে জঙ্গলমহল তো এখান থেকে শুরু হচ্ছে গিয়ে শেষ হচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে, তেলেঙ্গানাতে। এই রাস্তা ধরে যতটা, যাকে বলা হয় রেড করিডোর, মানে লাল এই জায়গাটা যখন মাওবাদীদের প্রবলেম ছিল, এই জায়গায় যত আদিবাসী কমিউনিটি আছে, এই আদিবাসী কমিউনিটিদের জন্য যখন ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন, যে যারা কিনা সারা ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজকে দেখভাল করে, তারা প্রত্যেকটা তাদের যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন, অনেক মানে এর এখনকার চেয়ারম্যানের আগের চেয়ারম্যান প্রফেসর সুখদেব থোরাট, উনি ফোর্সফুলি শুরু করেছিলেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে, বিশেষ করে যেগুলো সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সি বা ক্যালকাটা বা বিদ্যাসাগর বা সিধু কানু, বাঁকুড়া, এগুলো স্টেট ইউনিভার্সিটি, রাজ্য সরকার অনুমোদিত। যেগুলো কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় যেমন বিশ্বভারতী, ঠিক আছে, বা জেএনইউ বা বিভিন্ন রাজ্যে যে ইউনিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সেন্টার খোলা হয় রিসার্চ করার জন্য, রিসার্চ কেন্দ্রিক, গবেষণা কেন্দ্রিক, যার নাম হয় সেন্টার ফর দ্য সোশ্যাল ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশন স্টাডিজ, সংক্ষেপে বলা হয় সিসেপ। এবং এটা খুব এমার্জিং সাবজেক্ট। তোমরা যদি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বা ইংলিশ নিউজ পেপার পড়ো, প্রত্যেক দিন কিভাবে সমাজের মূল স্রোত থেকে একটা শ্রেণী ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, যাকে আমরা বলি ইংলিশে সোশ্যাল এক্সক্লুশন, সোশ্যালি যারা পিছিয়ে পড়ছে, মূল স্রোতে আসছে না, ঠিক আছে। তো এই সোশ্যাল এক্সক্লুশন, সোশ্যাল ইনক্লুশনের উপর শুধু ইন্ডিয়াতে নয়, সারা ভারতবর্ষে দলিত স্টাডিজ, সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ, যে সাবঅল্টার্ন তুমি জানবে আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরই একজন খুব বড় রাজনৈতিক পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট, মানে পলিটিক্স নিয়ে রিসার্চ করেন, যার নাম পার্থ চ্যাটার্জি। আমাদের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জি নয়, কিন্তু পার্থ চ্যাটার্জি যিনি কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটিতে পড়ান আমেরিকাতে, উনি সাবঅল্টার্ন স্টাডিজ, সাবঅল্টার্ন তাদের যাদের সংস্কৃতি বিলুপ্ত হচ্ছে, মানে এটা খুব ন্যারো ভাষায় বলছি, ইংলিশের মিনিং ইজ ডিফারেন্ট, ঠিক আছে, আমি একটু ন্যারো ভাষা তোমাদের বোঝার জন্য বললাম। তো এটা ভেবো না কি সান্তালি বলছে বুঝতে পারছি না, মানে খুব মানে মুখ মুচকানোর ব্যাপার না। এই ভাষাটাই এমন, এটা কি এর সঙ্গে একটা বৃহত্তম কানেকশন আছে। এই ভাষার সাথে যুক্ত যারা এই ভাষায় কথা বলে, সান্তালি ভাষা হোক বা অন্যান্য আদিবাসী যে ভাষা রয়েছে, যে আমি বললাম এই রেড করিডোর, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, এগুলো তো আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল। তো এখানে এই ভাষায় যে কথা বলে, তাদেরকে নিয়ে ভারতবর্ষের রিসার্চ গবেষণার একটা বিপ্লব ঘটেছে এবং দিস হ্যাজ বিকাম এ ফ্যাশন।
ইউরোপের অনেক ইউনিভার্সিটিজে তুমি যদি যারা লন্ডন বা অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে তুমি যদি একবার প্রপোজাল দাও পিএইচডি করার জন্য কি আমি সোশ্যাল এক্সক্লুশন নিয়ে কি তোমাদের এই এরিয়াতে শালবনীতে বা এই এরিয়াতে যারা সাঁওতাল আছে তারা পশ্চিমবঙ্গের মূল স্রোতে নেই, পশ্চিমবঙ্গে যেমন রাইটার্স বা নবান্ন বা অন্যান্য যেগুলো সেখানে কেন আইএএস আইপিএস বেশি নেই? আছে অবশ্যই, চেষ্টা করছে, কিন্তু কেন বেশি নেই? ঠিক আছে, একজন আছে আমাদের এবারে ট্রাইবাল কমিশন তৈরি হয়েছে, মানে আদিবাসীদের নিয়ে উনি একটা রিপোর্ট দিয়েছেন কি ট্রাইবালদেরকে কীভাবে, ওনার নাম হচ্ছে ভার্জিনিয়াস খাখা। ঠিক আছে, আর একজন আছেন খুব নামি আইপিএস, আমার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না, ঝাড়খণ্ডে। তো এরা কিন্তু খুব চেষ্টা করছে। আর তার সাথে সাথে যারা আদিবাসী নিয়ে রিসার্চ করাটা ভারতবর্ষে না সারা পৃথিবীতে একটা ফেনোমেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা একটা বিশাল ব্যাপার। আজকে আমরা হয়তো এখানে তোমরা বুঝতে পারছো না কি জিনিসটা, আমরা দিল্লিতে বাইরে থেকে প্রফেসররা আমাদের চেয়ে বেশি জেনে, তারা তোমার সান্তাল পরগনাস যাকে বলে সাঁওতালি অঞ্চল, সেই অঞ্চলের উপর তাদের গবেষণা এত বেশি, তারা আমাদের চেয়ে বেশি জানে। আমাদের জায়গাতে এসে তারা থেকে আমাদের উপরে রিসার্চ করে সারা পৃথিবীতে নাম কামিয়ে টাকা ইনকাম করছে। আর আমরা এখানে সাঁওতাল, আমি বাঙালি। সাঁওতাল আমি নিজে এই স্বপ্ন দেখি কি যেমন আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে একটা কলকাতার মধ্যে বা অন্যান্য শহরে মেট্রো সিটিজে অনেকে বাবা মা চায় বা অনেক স্টুডেন্ট আছে আমরা পর্তুগিজ শিখবো, জার্মান শিখবো, ফ্রেঞ্চ শিখবো, ইংলিশ শিখবো। ফর এক্সাম্পল ইংলিশ ইজ অলসো ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ, বিদেশি ভাষা। ঠিক আছে, আমার মানে এটা আশা এবং আমি স্বপ্ন দেখি কি সাঁওতাল একদিন হবে এরকম একটা ভাষা, যে ভাষায় লোকে চাইবে বাবা মা এই ভাষায় পড়ুক, এই ভাষা সম্পর্কে জানুক, এবং তার একটা বিশাল স্কোপ তৈরি হবে। স্কোপ অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে, কারণ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আমি বললাম সেন্টার তৈরি হয়ে গেছে এবং সেখানে চান্স পাওয়া খুব মুশকিল। এবং সেখানে সান্তাল স্টুডেন্টরা বা আদিবাসী স্টুডেন্টরা নয়, যারা মূল স্রোতে, যারা বাঙালি বা যারা অন্যান্য ধরো তোমার রাজস্থানী, উত্তরপ্রদেশ, বিহার বা তোমার মহারাষ্ট্র, দিল্লি, এখানকার ছেলেমেয়েরা গবেষণা করছে আমাদের এই এরিয়া নিয়ে। আমি যখন বিএতে পড়ছিলাম তখন আমি জঙ্গলমহল নিয়ে, সান্তালদের প্রবলেম নিয়ে, যে আদিবাসী প্রবলেম কিভাবে কানেক্টেড, তখন আমি জেএনইউতে গিয়ে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। যদি অনেকটা ভালো হয়নি, তবুও আমি বলছি মানে এটা তোমাদের মধ্যে গড়ে তোলার একটা জায়গা আছে কি তোমরা এই ইস্যুটাকে নিয়ে বা এই এরিয়াটাকে এক্সপ্লোর করতে পারো। এটা কিন্তু খুব মানে তুচ্ছ করে ফেলে দেওয়া, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মতো নয় কি সান্তাল কেমন একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। পর্তুগিজ শুনলেও তোমার এরকম হবে, কিন্তু পর্তুগিজ ওই যে হোয়াইট ড্রেস, মানে একেবারে ব্লেজার টাইপ পরে এসছে, সেই জন্য তোমরা ও পর্তুগিজ বিশাল ব্যাপার স্যাপার। আর আমাদের ছেলেমেয়েরা হয়তো স্যারের মতো ড্রেস পরে এসছে, ভাবে এটা কি এমন কিছু। কিন্তু এই ভাষাতে কোটি কোটি টাকা ইউরোপ থেকে অনুদান আসছে এর উপর রিসার্চ করার জন্য, কোটি কোটি টাকা। আমি নিজে জানি দিল্লিতে একটা সেন্টার আছে, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ দলিত স্টাডিজ, IIDS, সেখানে কোটি কোটি টাকার প্রজেক্ট, সেখানে রিসার্চ হচ্ছে, রিসার্চার রয়েছে সেখানে, পিএইচডি করানো এইসব সাবজেক্টের উপর। তো শুধু যারা আমরা বাংলা পড়ছি, ইংলিশ পড়ছি, পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়ছি বা হিস্ট্রি, ফিলোসফি পড়ছি, এই নয় যে আমরা সান্তাল কালচারটাকে জানবো না। সান্তাল কালচারটাকে জানাটা সবচেয়ে বেশি, সান্তাল ভাষার চেয়েও সান্তাল কালচারকে জানা বেশি জরুরি। কারণ সান্তালি কালচার বা আদিবাসী কালচার যাকে ব্রডলি বলা হয়, সেই সংস্কৃতি কিন্তু ভারতবর্ষের প্রথম সংস্কৃতি, মানে অরিজিনাল সংস্কৃতি। আমরা যারা বাঙালিরা তারা কিন্তু বেশিরভাগ তোমরা বলতে পারো এখানকার অরিজিনাল অধিবাসী নয়, আদিবাসীরাই এখানকার অরিজিনাল অধিবাসী। প্রবলেম আছে, কিন্তু এই অরিজিনাল অধিবাসীরা আজকে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গের মূল স্রোত থেকে কেটে গেছে, তার কারণটা কি সেটা জানার খুব প্রয়োজন আছে, সেটা বোঝার খুব প্রয়োজন আছে। এটা পলিটিক্যাল সায়েন্সের গবেষণার বিষয় হতে পারে, ইংলিশের গবেষণার বিষয় হতে পারে, ফিলোসফির গবেষণার বিষয় হতে পারে। সোশিওলজি স্যার আছে, তার গবেষণার উনিই বলতে পারবেন কি সোশিওলজিতে কীভাবে এটা, সোশিওলজির এক্সক্লুশন একটা এরিয়া আছে, সেখানেও হয় গবেষণা করতে পারো। সাবার্টন স্টাডিজ তো আছে ইংলিশ লিটারেচারে, যারা ইংলিশ পড়ো তোমরা। তো এই এরিয়াটা স্যার যেভাবে বলছে সেটা ঠিক আছে, কিন্তু এটা একটা খুব ব্রড এরিয়া, এটা নিয়ে তোমাদের চিন্তা করা, বোঝা। তোমরা যেহেতু নিজেরাই এই লোকের সাথে এত মেশামেশি করছো, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছো, কিন্তু আর যারা ফরেন ইউনিভার্সিটিতে যারা ফরেনার, তারা এসে রীতিমতো এখানে
থেকে মানুষের সাথে মিশে গবেষণা করে গিয়ে পাবলিশ করছে, বই লিখছে আমাদের উপর, আর আমরা এখানে বসে আছি ভাবছি সান্তাল কি শিখবে। ঠিক আছে, তো এই কথাগুলো মাথায় রাখবে কি কোনো কিছু তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার ব্যাপার নাই। সান্তালি ভাষাও আগামী দিনে এটা তো মেইন স্ট্রিম ল্যাঙ্গুয়েজই, কিন্তু কোনোভাবে হয়তো সরকার বা অন্য বিভিন্ন যারা ইউনিভার্সিটিতে যারা বড় পোস্ট হোল্ড করে আছেন তাদের তাচ্ছিল্যতার জন্য, তাদের অবহেলার জন্য হয়তো আজকে মেইন স্ট্রিম থেকে সরে গেছে। কিন্তু এই মেইন স্ট্রিমে আনার দায়িত্ব তোমাদের মধ্যে ছাত্রদের, প্রফেসরদের। তার জন্য তোমাদেরকে ওদের সাথে এনগেজ হওয়ার খুব প্রয়োজন, আরও ঘনিষ্ঠভাবে ওদের সাথে যোগাযোগ রাখার বা ওদের জিনিসটা মানে সংস্কৃতিকে জানার প্রয়োজন আছে। এইগুলো ভাবতে থাকো। এই নয় কি তুমি ফিলোসফি বা পলিটিক্যাল সায়েন্স বা ইংলিশ পড়ছো তার মানে এটা তোমার সাবজেক্ট হতে পারে। যত সংস্কৃতি, যত কারণ ভারতবর্ষকে বলে ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি। ভারতবর্ষের যে একতা, যে ভারতবর্ষ আজ ইউনাইটেড, তার কারণ ভারতবর্ষে এত বৈচিত্র্য, ভারতবর্ষে এত সম্প্রদায়ের মানুষ একসাথে থাকছে। তাদেরকে জানা, তাদের সংস্কৃতি যত জানবে তোমার নিজের মধ্যে জ্ঞানের পরিসর বাড়বে। সেটা মাথায় রেখে কিন্তু সান্তালি ভাষা বা আদিবাসী অন্য যে ভাষা রয়েছে কমিউনিটি, সেগুলো জানার চেষ্টা করবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। শুভদীপ স্যার 22 ডিসেম্বর সম্বন্ধে লেখ আপনি আটি সারা। নমস্কার, উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিদ্বয়, আমার শ্রদ্ধাস্পদ সহকর্মীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় সন্তানেরা, 22শে ডিসেম্বর আজকের এই দিনটা, এটা কিন্তু আমারও মাতৃভাষা দিবস। শুধুমাত্র সাঁওতালি ভাষা দিবস নয়, কারণ ভাষা যদি আমার মা হয়, মায়ের কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ হতে পারে না। মায়ের একটাই পরিচয়, সে মা। ফলে এই দিবসটা আমারও মাতৃভাষা দিবস। ভারতের প্রত্যেকটা, ভারত তথা বিশ্বের প্রত্যেকটা মানুষের মাতৃভাষা দিবস হিসেবে এটাকে উদযাপন করা যেতে পারে। এবং আমি গর্বিত, আমি এমন একটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করার সুযোগ পাচ্ছি যে প্রতিষ্ঠানে ভারত তথা পৃথিবীর সব থেকে প্রাচীনতম ভাষাটি চর্চা করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠল এই আলোচনা থেকে যে ভাষা কি? নিজেকে প্রকাশ আমরা যেভাবে করি, যে মাধ্যমে করি, সেটাই ভাষা। সেটা যদি নৃত্যকলার মাধ্যমে হয় সেটা ভাষা, সঙ্গীতের মাধ্যমে হলে সেটা ভাষা, যদি শব্দের মাধ্যমে হয় সেটাও ভাষা, লেখার মাধ্যমে হলে সেটাও ভাষা। যেভাবে আমি নিজেকে, যে ভঙ্গিমায় আমি নিজেকে প্রকাশ করছি। এবং মাতৃভাষা নয়, আসলে ভাষাই হচ্ছে মা, যে আমাকে পরিচিতি দান করে। আমার আত্মপরিচিতি আমার ভাষার উপর নির্ভর করে। যেদিন আমার ভাষাটা আমি ভুলে যাব, সেদিন কিন্তু আমার কোনো পরিচিতি থাকবে না। আমি কিন্তু নিজেকে কোনো পরিচিত করতে পারবো না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভাবে আজকের দুনিয়ায় যখন গোলকায়ন এত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, বাণিজ্যিকরণ যেখানে প্রতিটা ক্ষেত্রে তার থাবা বসাচ্ছে, আজকে কিন্তু আমাদের বহু মাতৃভাষা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে, এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে একটি করে ভাষা। আমাদের ভারতীয় বহু ভাষা অবনতির পথে। এটা আমাদের চূড়ান্ত রকম একটি দুর্ভাগ্য আমাদের। এবং এই যে একটা কথা উঠছে, একটা হীনমন্যতা, সাঁওতালি ভাষা প্রাচীনতম ভাষা, ভারতীয় সভ্যতার ধারক বাহক হিসাবে একে গণ্য করা যেতে পারে। যে ভারতীয় সভ্যতার ইমারত নিয়ে আমরা গর্ব করি, সেই ভারতীয় সভ্যতার ইমারতটা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাষার ভিত্তিভূমির ওপর। যেদিন ভিত্তিটাকে নড়িয়ে দেওয়া হবে, বুনিয়াদটাকে চড়িয়ে দেওয়া হবে, ভারতীয় সভ্যতার সমস্ত উপরি কাঠামোটা ভেঙে পড়বে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভাবে আজ সাঁওতালি হীনমন্যতা ভোগ করে বাংলার কাছে, বাংলা হীনমন্যতা ভোগ করে হিন্দির কাছে, হিন্দি হীনমন্যতা ভোগ করে ইংরেজির কাছে। আসলে আমরা তো একটা ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ধারক বাহক। উপনিবেশ চলে গেছে, সাম্রাজ্যবাদ হয়তো বিদায় নিয়েছে, কিন্তু তার লেগাসি, তার যে ধারাটিকে আমরা এখনো কোথাও একটা বহন করে নিয়ে চলছি।
এখনো গোলামিটা আমাদের রক্তে রন্ধে রন্ধে মিশে গেছে, সেটাকে আমরা এখনো বিদায় জানতে পারিনি, আমরা স্বাধীন হতে পারিনি মজ্জাগতভাবে। ফলে যেটা হচ্ছে, আমার মাতৃভাষা যে ইংরাজির থেকে কোনো অংশে কম নয়, আমার সাঁওতালি যে পৃথিবীর বৃহত্তম ভাষা ইংরাজি বা স্প্যানিশের থেকে কোনো অংশে কম নয়, এই উপলব্ধিটা আমাদেরকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রশাসনিকভাবে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জন্য দেখো অদ্ভুত বিড়ম্বনা, 21শে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা হিসেবে পালন করা হয়, কিন্তু একটা যে ভাষাটাকে কেন্দ্র করে সে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে, সেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানে নয় ভারতেও একটি আন্দোলন হয়েছিল শিলচরে। সেই আন্দোলনের কথা আমরা কেউ কখনো শুনিনি। তার কারণ ভারতের সেই ভাষা আন্দোলনটাকে সামনে তুলে ধরে না রাষ্ট্র, কারণ সেখানে হয়তো ভারতের এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সেটা কোথাও একটা ধাক্কা খেতে পারে। তাহলে মূল প্রশ্নটা এখানেই যে এই ভাষাগুলো বলার সময় আমি আমার নিজের মাতৃভাষা বলার সময় হীনমন্যতা বোধ করবো না, আমি গর্ব অনুভব করবো যে আমি আমার মায়ের ভাষা করতে কথা বলতে পারছি। আজকে আমাদের একজন বিশিষ্ট অতিথি বললেন যে তিনি লজ্জা প্রকাশ করলেন যে তিনি বাংলা ভাষা বলতে পারছেন না। লজ্জা তার না, লজ্জা আমাদের, যে বাংলা জাতি তার যে ভাষা, যেখান থেকে যে ভাষা থেকে তার জন্ম লাভ হচ্ছে, সাঁওতালি ভাষার কন্ট্রিবিউশন আছে। অস্ট্রোলয়েড বিদ্রোহ এই অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল গোষ্ঠীটি আমাদের রক্তে মজ্জায় মিশে আছে, তার ভাষা থেকে আমার ভাষা জন্ম হয়েছে। আমি বাঙালি হয়ে সেই ভাষা বুঝতে পারছি না। এখানে যখন কথোপকথন হচ্ছে, বার্তালাপ হচ্ছে, আমি সেই বার্তালাপে বেশিরভাগটাই অনুভব করতে পারছি না। ফলে লজ্জা আমাদের। আমি সেই আগামী দিনে সেই স্বপ্নের দিনের স্বপ্ন দেখি, যেদিন একজন বাঙালি ছাত্রছাত্রী, বাংলা ভাষী ছাত্রছাত্রী সাঁওতালি বন্ধুর সাথে সাঁওতালিতে কথা বলবে, যেদিন একজন সাঁওতালি তার হিন্দি ভাষী বন্ধুর সাথে হিন্দিতে কথা বলবে। সব ভাষা সহবাস্থান চাই, সব ভাষা পল্লবিত হোক, ফুলের ফলে ভরে উঠুক, সব ভাষা সমৃদ্ধ হোক। কোনো ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়া নয়, কোনো ভাষাকে মুছে দেওয়া নয়, সব ভাষা তার ন্যায্য অধিকার নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে পড়তে থাকুক, ফুলে বেঁধে উঠুক, সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। এই শুভকামনা আমাদের থাকবে। আর এখানে আমাদের সাঁওতালি শিক্ষক আম্বাসার খুব ভালো একটি উদ্যোগ নিয়েছে। এই উদযাপনের উদ্যোগের জন্য তাকে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞতা জানাই যে আজকে এইরকম একটি সাহসী উদ্যোগ তিনি নিতে পেরেছেন। আমি আশা করবো তার কাছে যে তাঁর উদ্যোগে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে তাকে সাহায্য করবো, যে আগামী বছর 22শে ডিসেম্বর আমরা উৎসব হিসেবে পালন করি। কারণ শুধুমাত্র যদি আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বীপের ন্যায় যদি চর্চার মধ্যে, চর্চার আবর্তে ঘুরপাক খায়, তাহলে হবে না। বৃহত্তর সমাজের মধ্যে এই যে আমাদের উপলব্ধিগুলোকে ছড়িয়ে দিতে হবে, তাহলে বৃহত্তর সমাজের সাথে আমাদের কোথাও একটা ইন্টারাকশন যেতে হবে, কোথাও একটা বার্তালাপে যেতে হবে। সেটা যদি করতে হয় তাহলে এই দিবসকে উৎসবের আকারে আমাদের উদযাপন করা উচিত। শুধুমাত্র ভাষা নয়, ভাষাকে ঘিরে যে জিনিসগুলো বাঁচে, সেই সংস্কৃতি, আত্মপরিচিতি, শিল্প, কলা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সব কিছুকে নিয়ে যদি একটা সাঁওতালি উৎসব আগামী দিনে আমাদের এই ইনস্টিটিউশনে করা যায়, যেখানে চারপাশের যারা মানুষ আছেন সেই মানুষদেরকে আমরা প্রতিনিধিত্ব করতে পারি, তার যদি উদ্যোগ নেন আমরা সবাই হবে সমন্বিতভাবে সাহায্য করব। সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আর বারবার তোমাদের বলি, আমার সন্তানেরা নিজেকে প্রকাশ করে, প্রকাশটাই তো ভাষা। নিজেকে প্রকাশ করে, তোমাদের মধ্যে অফুরন্ত জ্ঞানের ভান্ডার আছে, তোমরা কারোর কাছ থেকে জ্ঞান নিতে হবে, নিজেদের মধ্যে থেকেই তোমরা নিজেদেরকে চিনতে শিখবে। প্রত্যেকটি মানুষ পৃথিবীতে একটি বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে আসে। আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে পৃথিবীর শতকরা 99 জন মানুষ এই বিশেষ ক্ষমতাকে খুঁজে পেতে পারে, সেটাকে উপলব্ধি করতে পারে। তো নিজের মধ্যে খোঁজো, তার মধ্যেই তোমার সেই অপার সম্ভাবনা চালিয়ে তুমি খুঁজে পাবে। নিজেকে প্রকাশ করো, কোনো হীনমন্যতা নয়, কোনো ভয় নয়, কোনো কুণ্ঠা নয়, কোনো কুকুরে যাওয়া নয়, নিজেকে প্রকাশ করো, তাতেই তোমার সাফল্য আসবে। সকলকে আরেকবার কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে সাঁওতালি ভাষার জয়গান নিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। मैडम बाबा समाज पारसी महाबाबत के कुछ ले অনেক ভালোবাসা। আমি মানে এই যে প্র্যাকটিক্যাল যেটা স্যার এইমাত্র বললেন, আমি সেই বিষয়ে একটু বলতে চাই যে আমার সাবজেক্ট ইংলিশ, তো
কিন্তু আমি এখন এইটা ভীষণভাবে দেখছি যে ইংলিশ নিয়েও পড়াশোনা করে বা ইংলিশ ভাষায় আমরা অনেক কিছু করতে চাইছি, যেটা কিন্তু এই ইন্ডিজিনাস যে কালচার সেটার উপরে যেন জোরটা এখন বেশি পড়ছে। মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে আমার যদি এই মুহূর্তে কিছু নিয়ে গবেষণা করতে ইচ্ছা হয় বা কোনো কাজ করতে ইচ্ছা হয়, আমি যদি আমার কাজটা কোনো ব্রিটিশ লেখক বা কোনো ব্রিটিশ কবি বা কোনো ফরেনার, কোনো স্প্যানিশ বা পর্তুগিজ বা এনাদের নিয়ে আমি কাজ করি, সেই কাজটা আমার যত না বেশি স্বীকৃতি পাবে, আমি যদি এই যে সাঁওতালি বা আরো অনেক যে ইন্ডিজিনাস ট্রাইবস আছে এই কালচারকে নিয়ে যদি আমি গবেষণা করি, আমার কাজটা কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি স্বীকৃতি পাবে। আমি এটা তোমাদের এই কারণেই বলছি, কারণ এটা দেখবে খুব স্বাভাবিক যে আমরা ধরো বাইরে বলছি, এবং এটা কিন্তু কারো দোষ নয়, আমাদের মানসিক গঠনটাই এমন হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এই যে ব্রিটিশদের দাস থাকতে থাকতে আমরা একটা এমন জায়গায় চলে এসেছি যে এইটা আমাদের ভেতর থেকে বেরোয়নি। সেই জন্য দেখবে কেউ যদি দু চারটা ইংলিশে কথা বলে বা খুব ভালো ভাবে স্যুট বুট পরে আসে, তাকে দেখে আমরা যেভাবে অ্যাপ্রিশিয়েট করি, মনে হয় বাহ, আরে দারুণ, তো অনেক কিছু জানে, ইংলিশে কথা বলছে। কিন্তু কেউ যদি সাঁওতালি ভাষায় কথা বলে বা এরকম কোনো ইন্ডিজিনাস ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলে, তাকে নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক সময় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি যে কি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না। অনেক সময় এটা আমরা ইংলিশও জানি না, স্প্যানিশও জানি না, কিন্তু তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য আমরা করি না। কিন্তু যখনই আমি দেখবো যে কোনো ইন্ডিজিনাস ভাষায় কেউ কথা বলছে বা এই কালচারটা নিয়ে, এই কালচারটাকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে, তখন কিন্তু আমরা একটা খুব মানে তাকে হাসির খোরাক হিসেবে দেখি। এটা ভীষণ ভুল। দেখো, তোমরা এখনো সেই জায়গায় এসে পৌঁছাওনি যেখানে তোমরা যে বৃহত্তর এই যে কাজগুলো হচ্ছে, যে ইউনিভার্সিটিতে স্যার বলছেন, ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে সেই কাজগুলো সম্পর্কে তোমরা এখনো যেহেতু ওই জায়গায় আসলে তোমরা জানো না, কিন্তু আমরা এখন এই পরিস্থিতি থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে এখন ইন্ডিজিনাস কালচার বা যে কোনো ইন্ডিজিনাস ভাষা বা সাঁওতালি ভাষা এবং এই রকমই বাকি যে যে ভাষাগুলো আছে, তুমি যদি এগুলোর উপরে সত্যি কাজ করো, তোমাদের স্কোপ কিন্তু অনেক বেশি। তোমাদের এখন সত্যি মনে হতে পারে যে সাঁওতালি না নিয়ে আমি যদি ইংলিশ পড়ি, হ্যাঁ আমার ভ্যালুটা অনেক বেশি হবে, আমার স্কোপ অনেক বেশি। কিন্তু আমি ইংলিশের টিচার হয়ে বলছি, যিনি পরিস্থিতি কিন্তু উল্টে গেছে, পরিস্থিতি একদম উল্টে গেছে। এবং আমি হ্যাঁ সেটা বলে কথা, সেটা অবশ্যই চাকরি বা কোনো আমি জানি যে তোমরা স্টুডেন্ট হিসেবে একদম ঠিক, যে তোমাদের এই মুহূর্তে তোমাদের এম হবে যে আমরা এমন কিছু নিয়ে পড়বো বা এমন কিছু কাজ করবো যেটা আমাদের ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। এটা তো খুব অবভিয়াস, যে এরকম নয় যে আমি এই কলেজ থেকে বেরোলাম আমার জীবনটা বন্ধ হয়ে গেল, ব্যাস আমার পড়াশোনা শেষ, এরকম তো না। আমরা জানি তোমরা সবাই, এবং আমরা চাই যে তোমরা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখো যে আমরা কোন দিকে যাবো, আমরা কোন লাইনটা বাঁচবো। আমি কিন্তু এই খুব প্র্যাকটিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকেই বলছি। এখন ইভেন যারা ইংলিশ নিয়ে পড়াশোনা করেছে, তারাও কিন্তু তাদের কাজে এই যে সাঁওতালি কালচার এবং আরো অনেক ইন্ডিজিনাস ট্রাইবের কালচার, ধরো স্যার যে প্রজেক্টের কথা বলছিলেন আমফা স্যার, ধরো একটা আমি তোমাদের একটা জাস্ট আইডিয়া দিচ্ছি, ধরো কোনো একটা অঞ্চলে কি ধরনের সাঁওতালি গান আছে এবং সেই গানগুলোর তাৎপর্য কি, তুমি কি গানগুলোর মধ্যে অন্য কোনো ধরো পারিবারিক সম্পর্কের কোনো ছোঁয়া দেখতে পাও, এইরকম বা কি পাওয়ার পলিটিক্স কাজ করছে, এই ধরনের ছোট ছোট বিষয় নিয়ে কিন্তু কাজ হচ্ছে এবং এগুলোর স্কোপ অনেক বেশি। আমি এখনো জানি আমি ইংলিশ সাবজেক্ট হয়েও আমি বলবো, আমি যদি শেক্সপিয়ার নিয়ে কোনো আজকে পেপার প্রেজেন্ট করি লোকে শুনবে না, কিন্তু আমি যদি সাঁওতালি কালচার বা এই সাঁওতালি যে রাইটস, যে রিচুয়ালস, যে পুজো আর্চা নিয়ে যদি আমি কিছু প্রেজেন্ট করি, এটা কিন্তু অনেক বেশি অ্যাকসেপ্টেড হবে। এটা খুব একটা প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি। তাই জন্য তোমরা ভাবো, তোমাদের ভাবার সময় আছে, তোমরা ভাবো
যে তোমরা কি দিকে যাবে, কোন দিকে যাবে, এরকম না যে আমি ফিলোসফি পড়ছি বলে আমি অন্য কিছু ভাববো না, আমি সাঁওতালি কালচার নিয়ে ভাববো না, সাঁওতালি ভাষা নিয়ে ভাববো না, বা আমি তো ইংলিশের স্টুডেন্ট, বাংলার স্টুডেন্ট, আমি কেন ভাববো? ভাবতে হবে। ভাবাটা যে উচিত, আমি উচিত তো অবশ্যই, কিন্তু পরিস্থিতি এমন দিকেই যাচ্ছে, এই ইন্ডিজিনাস ভাষা এবং কালচার আস্তে আস্তে মেইন স্ট্রিমে ঢুকছে, এবং তোমাদের সত্যি একটা পরিস্থিতি আসবে যেখানে তোমরা এটা না ভেবে পারবে না। তাহলে এটা তোমরা যত তাড়াতাড়ি শুরু করবে আমার মনে হয় তত ভালো। ব্যাস এটা বলেই আমি bahasa ini masuk bahasa bilang jangan kata kau minta benar. Ada napa kata. Orang tadi ada kisah bawa dia. Itu apa sama orang Muhyiddin saya kata mana bahasa Inggris. আমি বলি respected guests, dear colleagues, and my dear students. আমি একই সময় আমি খুব নিজেকে খুব ভালো লাগছে, কারণ আমার কাছে এত সুন্দর মানে কলিগসরা রয়েছে এবং স্টুডেন্টরা রয়েছে যারা আগে বললেন, আমি অনেক কিছুই শিখলাম এবং অনেক কিছুই আমি বলতে চাইছিলাম আর কি। ভাষা সম্বন্ধে আমরা কি বুঝি? এটা একটা মানে আমাদের ভাবকে প্রকাশ করার একটা পদ্ধতি আছে, একে অপরের সামনে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর প্রসেস। সেটা সিম্বল দিয়েও হতে পারতো, সাইন দিয়ে হয়েছিল যখন সিভিলাইজেশন শুরু হয় আর কি। তারপরে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষা আসলো আর কি। কিন্তু স্যার ওনারা বলেছেন আগে কি মেইন সিভিলাইজেশন যদি ইন্ডিয়ার থাকে তাহলে কিন্তু সেটা সাউথার্নস বা ট্রাইবালস বেল্ট। এরা হচ্ছে এরা এই দেশে, আমরা হয়তো আরিয়ানস, মঙ্গোলয়েডস বা বিভিন্ন রেস থেকে আমরা এই দেশে এসেছি এবং আমরা কনভার্টেড হয়েছি বিভিন্ন রিলিজিয়নে, বিভিন্ন ধর্মে। আমি আজকে সকালে আমার সোশিয়োলজি ক্লাসে বলছিলাম কি কোনো সমাজকে যদি কেউ বুঝতে চায়, ঠিক আছে, তাহলে সেই সমাজের পদ্ধতির দ্বারা এবং সেই সামাজিক মডেল দ্বারা আমাদেরকে সেই সমাজকে বুঝতে হবে আর কি। আমি যেটা তোমাদেরকে বললাম, যেটা কলোনিয়াল লিটারেচার স্যার বললেন, ঠিক আছে, কলোনিয়াল লিটারেচারের কথা বললাম কি আমাদের সমাজে আমরা শুধু ফিজিক্যালি ফ্রিডম হয়েছে, কিন্তু আমরা লিটারেচারের দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে আমরা সেই মডেলগুলো এখনো অ্যাডপ্ট করি যেই মডেলগুলো আমাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন আমরা এটা মেনে নিয়েছি কি জিন্স পরাটা সঠিক। কেউ যদি আম্পা স্যারের মতো কেউ ড্রেস পরে থাকে তাহলে সে সভ্য হলো না, সে কিছু জানে না, সে ইংলিশ বলতে জানে না, তার মানে কিছু না। দিল্লিতে একটা সেন্টার আছে, সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ ডেভেলপিং সোসাইটিস, CSDS। ওখানে একজন প্রফেসর আছেন, তিনার নাম হচ্ছে প্রফেসর আদিত্য নিগম। সে কিন্তু সব সময় কুর্তার সঙ্গে পাঞ্জাবির সঙ্গে একটা এরকম একটা ড্রেস রাখে। তার ড্রেস দেখে তাকে ততটাই মনে হবে যে সে ততটাই ইন্ডিয়ান। তো আমরা অনেক সময় আমরা নিজেকে যেটা মানে খুব খারাপ ফিল করি যে আমরা সাঁওতালি বলছি, কিন্তু না, এটা একটা রিচ, মানে তোমরাই আসল, আমরা নকল, মানে যারা রয়েছে আর কি। এবং যে ভাষাগুলো ডেভেলপড হয়েছে, আজকে ইংরেজি নিয়ে আমরা হয়তো বলি যে খুব ভালো ভাষা, আরো অন্যান্য ভাষা শিখতে চাই, স্যার যেমন বললেন, অনেকে অনেক টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে ফ্রেঞ্চ, জার্মান এই ভাষাগুলো শিখছে আর কি। হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের যা রিচনেস আছে, তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে, সাউথার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের যা রিচনেস রয়েছে, সেটাকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, সেটার ইম্পর্টেন্সটা যদি বুঝে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা এগিয়ে যাব। আমি যখন আমার
নিজের ঘটনা বলছি আমার লাইফে। আমি যখন আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি জয়েন করলাম গ্রাজুয়েশনে, তখন আমাদের একটা আরবান সোশিওলজির স্যার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আরবান সোশিওলজি পেপারের টাইটেল কি, তোমরা হাত তুলো কতজন গ্রামের আছে, ঠিক আছে? তো সবাই আমি একাই হাত, আমি পরে দেখছি আমার হাত একাই। তখন আমার কাছে একটা অবাক করা কারণ কি, শুধু কি আমি গ্রামের, সবাই শহরের? কিন্তু আমি লজ্জা বোধ করিনি সেখানে হাত তুলতে। পরে আমি এক দুইজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেখানে আমার বন্ধুরা এমন গ্রামের ছিল যেখানে লাইটও ছিল না। আমার গ্রামে মালদাতে অনেক আগে লাইট ছিল, অনেক পাকা রাস্তা ছিল, কিন্তু তারা লজ্জা ফিল করেছে, লজ্জা বোধ করেছে যে আমি গ্রামের বলবো কেন। কিন্তু রিয়েল ভারত যদি কেউ বুঝতে চায়, রিয়েল ইন্ডিয়াকে কেউ যদি বুঝতে চায়, ইন্ডিয়ার মানুষকে যদি বুঝতে চায়, তাহলে কিন্তু তাকে গ্রামে আসতে হবে। শুধুমাত্র কালচার বা আমাদের সমাজের যে সোশ্যাল স্ট্রাকচার, সেটাকে যদি কেউ বুঝতে চায়, তাহলে আমাদেরকে এই অ্যাবরিজিনালস, ট্রাইবালস, ঠিক আছে, এসসি এসটিস, এইগুলোকে নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে, বুঝতে হবে। তার জন্য সিএসডিএস এ কিন্তু একটা পার্টিকুলার আমি ওদের চিন্তাধারা দেখেছি, ওরা সবসময় ডিসকারেজ করে কি তোমরা, আমি যেটা আজকেও ক্লাসে সোশিওলজি ক্লাসে বললাম, যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি ইন্ডোলজি, ঠিক আছে? আমাদেরকে আমাদের সমাজকে আমাদের মেথোডোলজি দিয়ে বুঝতে হবে। কেউ, আমি ডিএফআইডি একটা ইউকের ফাইন্যান্স ইনস্টিটিউট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি অফ সাসেক্সের সঙ্গে একটা আমি প্রজেক্ট করেছিলাম। আমি যখন দিল্লিতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশন প্ল্যানিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে ছিলাম, তখন আমি বিভিন্ন ছত্তিশগড়ে পুরো ট্রাইবাল বেল্টে আমি থেকেছি। আমি ট্রাইবাল স্কুলে গিয়েছি, যেখানে স্কুল মাত্র 3 দিন খোলা হয়। স্যার বললেন সেন্টার ফর সোশ্যাল ইনক্লুশন অ্যান্ড এক্সক্লুশনের কথা, প্রফেসর সুখদেব থরাটের কথা। তিনি যখন সেই সেন্টারটা যখন খোলেন, তিনার কাছে কিছুই ছিল না, একটা মাত্র টেবিল, একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল, আর সেই প্রফেসর নিজেই ছিলেন। তারপরে আজকে সেই ইনস্টিটিউটটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড বিগেস্ট ইনস্টিটিউট, ঠিক আছে? মানে পয়সা সবাই দেওয়ার জন্য রেডি, কিনা ভালো কাজ করছে। তো আমি এটাই বলতে চাই তোমাদের, কি তোমাদের গর্ব করা উচিত, আমাদের গর্ব করা উচিত কি আমাদের কাছে এত সুন্দর রিচ আমাদের কাছে ভাষা রয়েছে। আমি যখন সোশিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করি, ঠিক আছে, আজকে যদি স্কোপের কথা বলা হয়, অনেক আগে স্যার স্কোপের কথা বললেন, ঠিক আছে, ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে অ্যাজ ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ানো হচ্ছে, ঠিক আছে। আমি আজকের দিনে বলবো কি আমি সোশিওলজি পড়ে হয়তো যতটা সাকসেস হয়েছি, তখন আমাদের বেঙ্গলি হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, বেঙ্গলি অনার্স, ইংলিশের একটা সম্মান রয়েছে, ঠিক আছে। আমি যখন 2001-এ সোশিওলজি নিয়ে অনার্সে অ্যাডমিশন নিই, অনেকেই হয়তো বলেছে কি সোশিওলজি পড়ছিস, সোশিওলজি অনার্স নিয়ে পড়ছিস, কিন্তু জিওগ্রাফিতে আমি এটা বলছি না কি আমি খুব ভালো ফিল করছি, আমার বন্ধুরা পিএইচডি করে এখনো জবলেস। আমার স্যার, আমি যখন স্কুলে ছিলাম ছোট বয়সে, যখন ক্লাস 7-8-এ যখন পড়তাম, তখন আমার একটা স্যার ছিলেন, তিনি একবার বলেছিলেন কি কোনো খারাপ জিনিসের খুব ভালো হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব কাজের দেয় আর কি। সেই জিনিসটা আমাকে সবসময় আর কি ভাবাতো কি আমি যদি হয়তো ইংলিশ নিতাম এত ভালো হতাম না, কিন্তু আমি যখন সোশিওলজি নিলাম আমি পারতাম চেঞ্জ করতে, অন্য সাবজেক্টে যেতে, কিন্তু আমাকে মনে হয়েছে কি না এখানে আমি সবার আগে আছি, আমার কারো পিছনে গিয়ে থেকে আমার লাভ দিবে না খুব একটা। এবং আমার এই চাকরির সময় পিএসসির ইন্টারভিউতে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কি তুমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছ, তুমি বাইরে থেকেছো, তুমি দিল্লির মতো শহরে থেকেছো, তুমি কিভাবে একটা নতুন প্রতিষ্ঠিত কলেজে গিয়ে তুমি কাজ করবে? আমার জবাব এটাই ছিল কি আমি বাঙালি এবং আমি এখানকার যারা আছে তাদেরকে আমার কমিউনিটিকে আমি পড়াতে চাই, আমার সম্প্রদায়কে আমি পড়াতে চাই, ঠিক আছে। তো আজকে আমি লম্বা করছি না, টাইম অনেক হচ্ছে আর কি। তো এটাই বলতে চাই যে তোমাদের কাছে খুবই সুন্দর এবং খুব ভালো ওয়েল ইন্টেলেকচুয়াল তোমাদের কাছে
টিচার্স রয়েছে সবাই, ঠিক আছে, সবাই নিজের নিজের ফিল্ডে দক্ষ এবং সবাই ইয়াং। সব থেকে যেটা ভালো তোমাদের কাছে পজিটিভ পয়েন্ট, ইউ ক্যান ইউজ দেম, ইউ ক্যান এক্সপ্লয়েট দেম। মানে এক্সপ্লয়েট যেমন রিসোর্সকে এক্সপ্লয়েট করা হয়, তোমরা এক্সপ্লয়েট করে নাও এনাদেরকে। এবং আমি জানি না, আমি বেঙ্গলের কলেজের কথা, কিন্তু আমার মনে হয় অনেক অনেক ভালো সিটিতে হয়তো এরকম স্যার নাও থাকতে পারে। তো এটা তোমাদের কাছে একটা অপরচুনিটি, ঠিক আছে। সাঁওতাল ভাষা তোমরা কমিউনিকেট করো। আমার সত্যি খুব বাজে ফিল হয় যখন আমাকে কলকাতাতে এসে হিন্দি বলতে হয়। আমি খুবই মানে শক। আমি বেঙ্গলে আমার টাচ ছিল না। আমি মোটামুটি 17 বছর বাড়ির বাইরে, 97 থেকে মোটামুটি, ঠিক আছে। আমি যখন বেঙ্গলে আসি তখন আমাকে কলকাতায় এসে হিন্দি বলতে হয়, হোটেলে গেলে হিন্দি বলতে হয়। এটা আমার কাছে একটা লজ্জাজনক। আমরা আমাদের ভাষাকে আমরা ভুলে গিয়েছি। আজকে বিভিন্ন বাইরের দেশগুলো, আমাদের স্যার যেমন বললেন, মানে জেএনইউতে এরকমও প্রজেক্ট আছে যেখানে মানে এত পয়সা দেওয়া হয়েছে, মানে আমরা আমাদের সম্বন্ধে জানি না, আমাদেরকে অন্যরা ইউজ করে আমাদের ওরা ইনকাম করছে আর কি। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই, আমরা সেই বাধাটা কাটিয়ে তুলতে পারি। আজকে তোমাদেরকে বলতে বলার কোনো কারণ নেই, স্যাররা তো বলছেনই সবাই, কিন্তু আমরা চাই কি তোমরা বেরিয়ে আসো সেই মানে বাধা থেকে, তোমরাও বলতে শিখো। আর আজকে আমরা হয়তো এটা একটা স্যারের উদ্যোগে বা তোমরা চেষ্টা করে এটা আমরা আজকে যতটাই করতে পেরেছি অনেক ভালো। এবং ভবিষ্যতে আমি চাই কি আমরা এটার সঙ্গে সোসাইটিকে আরো লিঙ্ক করতে পারবো এবং সবাইকে আমরা বুঝিয়ে দিতে পারবো যে আমাদের সাঁওতাল ল্যাঙ্গুয়েজে যে পাওয়ারটা রয়েছে, যে রিচনেসটা রয়েছে, আমাদের যে একটা আমরা যে অরিজিনাল, ঠিক আছে, সেটার থ্রুতে আমরা আরো এই জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং আমি আর অন্যভাবে বলতে চাই যে আমাদের মধ্যে এখানে ইনস্টিটিউশনালাইজ এনএস ইউনিট রয়েছে, যেটা একটা সংস্থা রয়েছে। স্যার তো নিজে বললেন কি আমি আমার কোর্স তৈরি করতে চাই, ঠিক আছে। তো আমি সবার কাছে আমার এটা আবেদন কি তোমরা সহযোগিতা করো স্যারকে, তোমরা নিজে একে অপরের সঙ্গে মিক্স হও বিভিন্ন দিক থেকে, শুধু আজকের দিনেই না, তোমরা এগিয়ে আসো, পড়াশোনার দিকে এগিয়ে আসো, জেনে নাও সব কিছু, ঠিক আছে। তোমাদের এখানে এতগুলো কম্পিউটার, ঠিক আছে, আজকে কম্পিউটার ওয়ার্ল্ড, কেন কম্পিউটার ল্যাব বন্ধ থাকবে? তোমরা কেন কম্পিউটার শিখবে না? স্যারকে গিয়ে বলো, স্যার খুবই ভালো এবং নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবে। হ্যাঁ, সাঁওতালিতে টাইপিং আনার জন্য চেষ্টা কর, ঠিক আছে। তো এই উদ্যোগগুলো আমাদেরকে নিতে হবে। তো আমার এটা রিকোয়েস্ট কি আমরা সবাই আগের দিনে আমিও চেষ্টা করবো কি আমিও কিছু আমার গাড়ি নাম্বার এখন অব্দি আমি শিখতে পারিনি, ঠিক আছে। তো সেটা যেন আমি শিখবো, ঠিক আছে, এবং আমিও কিছু ভাষা শিখে যাব। এবং আমি এইখানে এসেছি, আমি রিসেন্টলি একটা প্রফেসরকে মেল করলাম কি আমি শালবনী কলেজে জয়েন করেছি, প্রফেসর ইমতিয়াজ আহমেদ। আচ্ছা, হ্যাঁ, স্যার আমাকে মেল রিপ্লাই দিলেন কি whenever you come to Delhi you meet me। হ্যাঁ, তার মানে আমার এটা মনে হচ্ছে যে সে কিছু বলতে চাই যখন এই জায়গাটার নাম সে শুনেছেন। তার মানে আমি এটা আশা করছি যে স্যার আমাকে অনেক রিসার্চ গ্যাপ খুঁজে দিবেন যে তুমি ওখানে গিয়ে যখন আছো সেহেতু এই রিসার্চ মানে ইট ইজ এ রিপোজিটরি, মানে এটা একটা রিসোর্স অনেক এখানে, আমরা শুধু এক্সপ্লয়েট করার আমাদের দরকার। তাই এই বলে এবং তোমাদের অনেক ধন্যবাদ, তোমরা এটা আয়োজন করেছো। স্যারকেও অনেক ধন্যবাদ যে আমি কিছু বলার সুযোগ দিল এবং আমি অনেক শিখলাম স্যারদের কাছ থেকে, ঠিক আছে। ধন্যবাদ স্যার। মহিউদ্দিন স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। উপস্থিত সকলকে অতিথি বৃন্দকে ধন্যবাদ। আমি জাস্ট দু একটা বিষয় একটু বলতে চাই সংক্ষেপে। একটা হচ্ছে আমার মনে হয় যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই মূল্যবান এবং সুতরাং যে যে ভাষা
ভাষী অথবা যে যে ভাষা ভাষী নয় বা নই, যেমন ইংরেজি আমাদের সবার মাতৃভাষা নয়। আমার মনে হয় যে যতদূর সম্ভব যত বেশি ভাষা সম্ভব শেখা উচিত, ভাষার চর্চা উচিত, কেননা জাতীয় বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, স্থানীয় ভাষা, প্রাদেশিক ভাষারও যে কোনো ভাষারই প্রচার প্রসার দরকার, আবশ্যক। এবং ভাষার প্রচার প্রকাশ সম্ভব একইভাবে, তার মধ্যে একটা প্রধান উপায় পদ্ধতি হচ্ছে ভাষান্তর, অনুবাদ। So translation becomes an important and significant medium of transmission of language, and I would say that translation is more than an instrument, but it becomes a creative agent of transforming all languages, both the target language and the object language. সুতরাং বাংলা, সাঁওতালি, ইংরেজি, সম্ভবত ল্যাটিন, গ্রিক, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ইত্যাদি অন্যান্য স্থানীয় এবং জাতীয় ভাষা, অর্থাৎ একাধিক ভাষা জানার একটাই সুবিধা হচ্ছে যে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষা, অর্থাৎ এক জনগোষ্ঠী থেকে অন্য জনগোষ্ঠীতে যাতায়াত এবং সংযোগকে এবং সন্ধি স্থাপন, সেটা সম্ভব হয়, সেটা সুচারু হয়। এই হচ্ছে একটা ব্যাপার। আর দ্বিতীয় একটা উল্লেখ আমি তোমাদের দু একজন যারা বললে তাদের মুখ থেকে শুনলাম যে এই ল্যাঙ্গুয়েজ অধুনা এগিয়ে গেছে। এখন এখানে আমার মনে হয় যে ভাষা দিবস পালনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভাষা বিষয়টা কী এবং ভাষার সঙ্গে মানুষের সার্বিক সাধারণ জীবন এবং সৃষ্টিশীল জীবন ভাবের সংযোগ, সেটা নিয়ে ভাষা। এবার সব ভাষা সব সময় সমানভাবে স্বীকৃত হয় না, এবং দ্যাট ইজ আনফর্চুনেট। সেটা আমাদের সবারই সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে সব সবারই নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য স্বীকৃত হয়, সাম্যতা থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে আমি বলবো যে ভাষা সম্বন্ধে ভাবাটা আশু প্রয়োজন আছে। ভাষা প্রবর্ধনশীল, প্রবহমান, ভাষার পরিবর্তন হয়। অনেকে হয়তো বলবেন যে ভাষা বিবর্তন হয়, অর্থাৎ এভলিউশন। সেটা আমি বলবো না, কিন্তু ভাষা অগ্রসর হয় অথবা
পিছিয়ে যায়, এইভাবে ভাষা সম্বন্ধে ভাবাটা বোধ হয় ঠিক নয়। মানে দ্যাট ইজ দি ডিফারেন্স বিটুইন ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড technology. Technology is instrumental, technology is applied. That language also, it applies to, it structures every sphere of life. It is not applied technique, but it is a living organism. সুতরাং ভাষা এগিয়ে যায় বা পিছিয়ে যায় এইভাবে ভাষার সম্বন্ধে ভাবাটা বোধহয় খুব একটা ঠিক নয় বা স্বাস্থ্যকর নয়। রাদার ভাষা হচ্ছে একদম জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার বলেছেন, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ দ্য হাউস অফ বিং। হাউস মানে বাড়ি, বিং মানে অস্তিত্ব, সত্তা। অর্থাৎ ভাষা হচ্ছে মানুষের অস্তিত্ব, সত্তার আধার, এবং একই সঙ্গে ভাবনার স্রোত, ভালোবাসার স্রোত। Therefore, language in a way is love. এবং এইটা বোধ হয় মনে রাখতে হবে।
তখন থেকে আমরা শুনলাম একটু খাবো আগে, তারপরে যা হবে হবে। তাই আমি প্রথমে ইয়াকে ডাকি, আমাদের শিবু বাবুকে, নমিতা, একটু আগে খাওয়া হবে, কথা হবে না, নাচ তো হবে, আরে খাওয়া হোক, নাচ তো হবে। তোমরা কেন ওরা কি যাচ্ছে, কেউ যাচ্ছে সবাইকে বলি এই যে গান চালু করছি, অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের যেটা অলচিকির পল্লবী যেটা মানে কি বলবো উদ্ধার করেছে গান তার তাল নিয়ে ওনার গান, কিন্তু ওটাকে মডিফাই করে করা হয়েছে। তাই এটা মানে কি বলবো সবাই মিলে পুরো কার্টুন। পল্লবী পল্লবী অল দ্য বেস্ট। মিরু ছেড়ে রাগ দেনা দায়া হয়ে গেছে, মানে বলছে মানে গাছ যেটা মরছে সেটা দেখে মিরু মানে তোতা পাখি সে কাঁদছে। তো আবহাওয়া যদি গুজু কেনা সেটা বাবু রাগ দেয় না আবহাওয়া মানে আমাদের জাতি অবস্থায়, তাই আমরা কেন না জানি। এই হচ্ছে গানের বোল, ওটা আমি চালু করছি, সবাই একটু কেউ এটা অফিসিয়াল গান বললাম, সবাই একটু আজকে নাচ मारा फोन पूरा टाइम पास। सर 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 स्टाइलটা আমার হেভি লেগেছিল, একবার বললেই হ্যাঁ। পল্লবী জিম্মার করে শিখে গেছি। শুরু কর। এই পল্লবী চল, প্রিয়াঙ্কা চল, এই রূপালী চল।